तो एबे आमे स्टार्ट करबा कोन ना स्कूल सोसाइटी और जेंडर स्कूल सोसाइटी सेटा जाय आरंभ करी। तो पिला मान को भितरे गोटे प्रश्न आसे तो आमे गोटे विषय स्टार्ट करिया पूर्वरु माने से विषय किसी जो टर्म बा रोज स्टोर विषय लोग जान। तो तमर प्रथम कोन रहउची ना जेंडर। तो आमो सोसाइटी रो हमर जेंडर टाको साधारणतः समिति किछि गुरुत्व देह को ना जेंडर और सेक्स दीटा को समान बोली भाबन किंतु प्रकृत पक्षे देखिए कले ए सब भिन्न। अच्छा जेंडर जेंडर कहा कहि तो जेंडर देखो कोन होची ना तबे समय समय रे सुनिथिबो सोसाइटी रे कोन हुए ना किछि गोटे काम थाए जो कामटा कोन ना ना से पुरुष लोक काम तमे कहीं जाउछो ना से स्त्री लोकर काम तमे जदि पुरुष लोक के जाउछो ना से स्त्री लोकर काम। तो एई सब भाग भाग करा है कोन होती ना कैटेगरी करा है ताको हमें कोन कहछे ना जेंडर भाग करा है। तो जेंडर टा सृष्टि हिच केमति ना हम सोसाइटी में से सृष्टि हिच हम कल्चर इन सृष्टि हिच। तो जेटे जोंटा हमरो सोसाइटी बा कल्चर द्वारा सृष्टि होची जोंटा हमरो एक्टिविटीज कोन हबो ताको जे डिसाइड करा होची सेटा कोन कहउछ ना जेंडर टा कोन कहउछ ताको जेंडर। आ जोंटा हम बायोलॉजिकल डिफरेंस रहउचे तो हमरो जन्म पाखरु जोंटा हमरो डिफरेंस रहउचे बायोलॉजिकली बा साइकोलॉजिकली तो सेटा कोन कहउछ सेक्स। तो ए जेंडर विषय रे आगो जानिबा तापर धीरे धीरे आगेइबा। ताला आपने जेंडर क्या कहली ना जेंडर रेफर्स टू कौन रहा जेंडर रेफर्स क्या करिवो जेंडर कौन ना जेंडर रेफर्स टू कल्चरल एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन टू सेक्सेस। तो जते बेला हमें देखुछु जो समाचार हमर होउछ कोन ना ए कामटा हम समाज द्वारा स्वीकृत होइछ ए कामटा पुरुष लोक करे ए कामटे हमर महिला करी। तो सेही कथा को हम कोन कहउछ ना हमर सेहीटी हमर आसी जाउछ कोन ना जेंडर आसी जाउछ। तो ये जेंडर अन्य भाषा रे हम कोन कहउछे ना ये गोटे कैरेक्टर कहार कैरेक्टर ना मेन आ वोमेन रो कैरेक्टर आ बॉयज एवं गर्ल रो कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर को भी हम जेंडर कहउछ। एटा कहा पर इंपोर्टेंट इफेक्ट पकाए ना मुख्यतः तुम देखिथिबो ना कहा पर तुम इफेक्ट पकाउची ना तुमरो कोन राइट्स अछि से राइट्स क्लब रे से इफेक्ट पकाए इंपैक्ट पकाए ये इंपैक्ट कहा पर पकाए ना राइट्स रोल हम समाज रे बा सोसाइटी रो पुरुष लोक कोन प्रकार रोल रहउची स्त्री लोक मान कोन रोल रहउची से रोल ऊपर से इफेक्ट इंपैक्ट पकाइबो। तो देखिथिबो तमे साधारणतः कोन होतो ना घरे रोसे काम कोन ना मां को रही बाहर सब रोजगार काम करबा पैसा रोजगार करबा सेटा बापांकर काम बा पुरुष लोकंकर काम एई प्रकार हम सोसाइटी रे कंस्ट्रक्ट हेकी अछि तयारी हेकी अछि गोटे प्रथा भलिया। तो जोंटा को हम कहउछे कोन ना जेंडर बोली कहउछे। तो जेंडर रहिला कोन अछि ना एई कथा रहिला तापर जे जेंडर हां जे टू सेक्सेस भीतर कोन आसीबो ना मेन वोमेन आसी परिबो बॉयज गर्ल आसी परिबो तापरे इट इम्पैक्ट्स ऑन ये इम्पैक्ट्स का पर पकाए राइट्स पर पकाए रोल पर पकाए कोन किए कोन प्रकार रोल करिवे। तो तापरे
ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବ, ବାପାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ ହବ ନା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାପାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଘରେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପରସାଯିବ, ସେ ସବୁ କାମ କଣ ନା ମାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଏଇ ଜେଣ୍ଡରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରକାର। ସେ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ, ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ, ପୁରୁଷଙ୍କର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଆମର ମହିଳାଙ୍କର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଜେଣ୍ଡରଟା। ତାପରେ ତାପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ କଥା ସବୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିବ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଆମର କଣ ନା ସୋସାଇଟି ଉପରେ ହେଇପାରେ ବା ଆମ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସୋସାଇଟି ଉପରେ। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହେଇପାରେ ବା ସୋସାଇଟି ଉପରେ ହେଇପାରେ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପକଉଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଗଲେ, ତ ଯେମିତି ଆମର ଘରୋଇ କାମ ଯେତେ ସବୁ ରହୁଛି ସେଟା କଣ ଆମର ମାଙ୍କର ବା ଆମର ମହିଳା ମାନଙ୍କର କାମ ବୋଲି ତାକୁ ଆମର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ବା ଚାକିରି ବାକିରି କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ସବୁ କଣ ନା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। ତ ସେଇଟା କଣ ନା ସେଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉ ପରିଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା କିଛି ବଦଳିଲାନି, ଭଲ କଥା, ତମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ ସ୍ପେସିଫିକ କାମ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ କାମ ମାନେ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର କାମ, ଏଇ କାମ ନାରୀଙ୍କର କାମ ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ଆମର ନାରା ରହୁଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଆମର କଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଆମର ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ନା 3 ପ୍ରକାରର ଆମର ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତମେ ଏଇ ହେଲା, ତ ତାହେଲେ କହିଲା ଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଣ ତା ରାଇଟ୍ ରୋଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଇଏ କାହାର ଇଏ ରହିବ ନା ବଏଜ ହେଇପାରେ ବା ଆମର ଗାର୍ଲସ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଇଏ କରୁଥିବ ଆଉ ପେଟର୍ନ କରୁଥିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ୟାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଟାଇପ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର। ତ ଟାଇପ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ କହିପାରିବ କଣ? ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଟାଇପର ଅଛି ଜେଣ୍ଡର? ତ ଦେଖ ଆମର ଟାଇପ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର 3 ଟାଇପ ଜେଣ୍ଡର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରହୁଛି କଣ ନା ଆମର ମାସ୍କୁଲାଇନ ଜେଣ୍ଡର, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ଫେମିନାଇନ ଜେଣ୍ଡର, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ରହୁଛି ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର କହୁଛେ ଯୋଉଟା ଉଭୟ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ତ ଜେଣ୍ଡରଟା ହଉଛି 3 ଟାଇପ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି କଣ ମାସ୍କୁଲାଇନ ଜେଣ୍ଡର, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଫେମିନାଇନ, ତାପରେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର। ତ ମାସ୍କୁଲାଇନ ଜେଣ୍ଡର କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ କଥା କହୁଛେ ଆମେ,
जो नाउन रे कोन होतिबो ना मतलब कोन मेल सेक्स को से रेफर करतो बोले एटा गोटे जोंटा मस्कुलिन जेंडर रे होतो ना एटा मेल सेक्स को से रेफर करतो तो नै को हम कोन कहि परबा मस्कुलिन इज ए नाउन that denoted male sex तापर फेमिनाइल कोन होचे ना ये फीमेल सेक्स को से हमर कोन ना रेफर करतो और थर्ड जेंडर जेटा कहउचे ना सी आइदर कोन हेदिबो कोन ये आइदर मेल और फीमेल बोथ कैरेक्टर जते से सब पर होतो तले तक कोन होचे हमरा थर्ड जेंडर बोले तापर तमर रहुची कोन ना जे जो जेंडर कथा कहि गले हमरो जो सब ये कथा कहउचे जेंडर तो जेंडर अनुसार हमर कामरो विभिन्न कैटेगरी भी करा है जे सब सोसाइटी किए को काम करियो तो जेंडर अनुसार हम स्थिति कुते तो सही दृष्टिरो हमरो स्कोप ऑफ जेंडर को कोन होची स्कोप कोन जेंडर रो स्कोप सब कोन होची से विषय बर्तमान जान तो एई सब कथा बुझी पल्लो ना ए जो कैटेगरी कथा तो याके जदि तुम लिखियो पे चाहू लिखि परबो ताले ये कोन ला एटा नाउन ठीक is called masculine gender ହେଲା ताले ये कोन करला ना ये नाउन that denote male sex is called masculine gender तो एई वाला ये को कहि परबो कोन के नाउन that denote female sex is called feminine gender तापर जोने बहुत आसे जो स्टेप आसे जो कोन थर्ड जेंडर से आइदर से कोन हे परबो हमर से केते बेले हम ताको थर्ड जेंडर बोले कहबे ना आइदर से इंडिविजुअल निजे ही ताको फाइंड आउट करथिबो बा सोसाइटी द्वारा से फाउंड आउट करथिबो तो एमान का भीतर ए तीनटा भीतर हमरो टिके डिफरेंस थाए एमान का रिप्रोडक्टिव हमर कोन होते ना हमरो सिस्टम रे हमर कोन ना रिप्रोडक्शन एमान का पॉसिबल हेइन हमर ए थर्ड जेंडर को बन जाबा हमर रिप्रोडक्शन सिस्टम रे हम बाकी काम अनुसार माने कोन सब्दी कैटेगरी भी अछि किछि तो धीरे धीरे हम पढिबा एई प्रकार रे हम थिला कोन ना जेंडर टाइप तापर हम जिबा कोन के ना हमर स्कोप ऑफ जेंडर को कोन स्कोप रे जेंडर को हमर कैटेगरी पढा है से विषय वर्तमान पढ कोन सब बुझा पडुछ ना तो स्कोप ऑफ जेंडर भितरे कोन कोन रहउछ स्कोप ताले हमें देखिले कोन हमर जेंडर टा कोन होछ ना सोशली हमर कंस्ट्रक्ट होछ तापर होछ कोन ना जेंडर किछ स्टेरियोटाइप्स होछ कोन स्टेरियोटाइप्स रहउछ तापर से सब जानिबा धीरे धीरे तापर होछ कोन जेंडर रोल्स एंड रिलेशन कोन प्रकार जेंडर अनुसार कोन प्रकार रोल रहउछ कोन प्रकार रिलेशन रहइबा से सब जानि पूर्णिमा एबे सुबह जाउछ ना ठीक तो देखो हमर कोन कोन ये रहउछ तो दादा हम कोन कहले त हमर जेंडर टा से हमर सोसाइटी दर से हमर कंस्ट्रक्ट होछ तो सही दृष्टि रो हमें प्रथम कोन जे स्कोप ऑफ जेंडर लिखबो ना तर डेफिनेशन लिखबो प्रथम जेंडर कोन हला ना जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
କଣ ନା ଜେଣ୍ଡର refers to the characteristics of men or men, girls, boys. That socially constructed. ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ଆମ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅଛି ଆମ କାହା ପାଇଁ ନା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ କଣ ସ୍କୋପ ରହୁଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଆସୁଛି କଣ ଏଇ ସ୍କୋପ ଭିତରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି କଣ ତ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ। କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଗଲି ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ଯେ କୋଉମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ବଦଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହଉଛି କଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ନାରୀ ବା ଝିଅ ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ ନା ଝିଅ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୋସାଇଟିର ଇଏ ରହୁଥିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ପୁଅ ମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେ ନୀତି ସବୁ ଥିଲା ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମର କଣ ସୋସିଆଲି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା ଆମର ଏଇ ସବୁ ସ୍କୋପ ରୁ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରାହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଥିଲା କଣ ନା ଘରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ତମେ ବି ନା ଘରେ କୌଣସି କାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଆଲୋଚନା ହଉ ସେଥିରେ କଣ ଆମର ମହିଳା ମାନେ କୌଣସି ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆମର ଥିଲା ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡରଟାକୁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଆମର କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମର ଶୋ କରୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟା ବେସିକାଲି ଆମର ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ଡିନୋଟେଡ୍ ହଉଛି। ସୋସାଇଟି ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରହୁଛି ବା କୋଉ ଯୋଉ କଲଚର ଭିତରେ ରହୁଛି ସେ କଲଚର ସେଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି କୋଉଟା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମର କଣ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ସବୁ ରହିବ ତା ସବୁ କଣ ହେଲା ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଆସିବ। ଯେତେ ସବୁ କଣ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହୁଏ ଚାକିରି ବାକିରି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବ। ଯେମିତି ଆମର ରହୁଥିଲା ତମେ ବୋଧେ 6-7 କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ନା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଇଏ ସବୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହବ କଣ ନା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ସ୍ୱାମୀ କରିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ତ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ସେଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା ଦି ଜଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ଆଗରୁ ସେଇ ସବୁ ଭିନ୍ନତା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା। ଭଲ କଥା ଆମ ସବୁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲି ଯୋଉ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ରଖା ହଉଛି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଜେଣ୍ଡର ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛେ। ତାପରେ ରହୁଛି କଣ ଜେଣ୍ଡର ଆମର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ। ଆଚ୍ଛା ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି
ନା ଇଏ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି କଣ ଆମ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହଉଛି କି ଜେଣ୍ଡର ଆମର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଭଳିଆ ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କେବଳ ମାତ୍ର ଆମର ମହିଳା ମାନେ ହିଁ କରିବେ। ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯିବା କାମ ହଉ ଇଏ ହଉ କେବଳ ମାତ୍ର କଣ ନା ମହିଳା ମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ କଣ ନା ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି କଣ ନା ପୁଅ ପିଲା ହିଁ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା କାନ୍ଦୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତମ ଆଗରେ ବି କଣ ବହୁତ ଥର ହେଇଥିବ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନା ପୁଅ ପିଲାମାନେ କଣ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏମିତିକା କଣ ନା ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ପୁଅ ମାନେ ତମେ କାନ୍ଦି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିପାରେ ନା ପୁଅ ମାନେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ ଏମିତିକା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ରହୁଛି ସେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛେ ଆମ ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଆସୁଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ସ। ଦେଖ ଆମର ରୋଲ୍ସ ଆଉ ରିଲେସନ ସବୁଆଡେ ସମାନ କିଛି ଥାଏ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ଆମର ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ରିଲେସନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ କୋଉଠି ବି ଆମର ପୁରୁଷ ମାନେ ସେଠି ଆମ ରିଲେସନ ଗଢିବାରେ ଆମର ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମର ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭଲ ରିଲେସନ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ମିଳାମିଶା ହୁଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ରୋଲ ଆଉ ରିଲେସନ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ରୋଲ ରହୁଛି ମାଙ୍କର ରୋଲ କଣ ରହିବ ପିଲା ପ୍ରତି ବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି କଣ ରହିବ ବା ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ ଆମ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କଣ ରୋଲ ରହିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ପରେ ଆମ ରୋଲଟାକୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ। ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ଆମ ରୋଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ରୋଲଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନକୁ ଆମେ ଆପଣେଇକି ଆମ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଯୋଉ ରୋଲ ସେ ରୋଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁ। ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗିଛୁ ନାଇଁ କି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କଣ ରୋଲ ରହିବ ରୋଲ କଣ ରହିପାରେ ଆମର ମାଙ୍କର କଣ ରୋଲ ରହିପାରେ ବାପାଙ୍କର ରୋଲ ଭାଇଙ୍କର କଣ ରୋଲ ଭଉଣୀଙ୍କର କଣ ରୋଲ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଯଦି ରୋଲ ରଖିବା ଠିକରେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସାଇଟି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ରୋଲ ଆଉ ରିଲେସନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆମର ରୋଲ ଯେମିତି ଆମର କଣ କରାହେଇଛି ନା ସୋସାଇଟିରେ କଣ ରୋଲ ଆମର ରୋଲ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ମହିଳା ମାନେ ବିଲ କ୍ଷେତକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର କ୍ଷେତକୁ ଯିବେ ନିୟମ ଭଳିଆ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେଣି ସବୁଆଡେ ଆମର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ ଯାଇ ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଲ ନିୟମ ଯେତେ ସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହବ ସେତେ କେବଳ ମାତ୍ର କଣ ନା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେଠି ମହିଳା ମାନେ ରହିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ସବୁ ହଉ। ତ ଏଇ ସବୁ ରୋଲ ଆଉ ରିଲେସନ ଭିତରେ ରିଲେସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ବା ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମିଳାମିଶା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ରୋଲ ଆଉ ରିଲେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତମର ଆଉ କିଛି କଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହୁଛି ତମର ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ତ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ତ ପରୀକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରହିଲାନି ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ କହିଲେ ଆମର ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ସ୍କୋପ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଆମେ କହିବା
ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ସ କଥା କହୁଛେ ତ ସେକ୍ସ ଟା କଣ ନା ଆମର ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସେ ପୁଅ ପିଲା ସେ ଝିଅ ପିଲା ଯେ ଆମର କଣ ପୁଅ ପିଲା କୋଉଠୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତମ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ନା ହଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ସେକ୍ସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡରଟା ହଉଛି କଣ ସୋସାଇଟି ସୋସିଆଲି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇକି ଏମିତି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ମହିଳା ମାନେ ବି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କର ମାନେ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କାମ କରି ନ ପାରନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ସେ କାମ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ମାନେ ସବୁ କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ ପୁଅ ନା ଇଏ ପୁରୁଷ ନା କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ବୀରର ଆଖ୍ୟା ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ବୀରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଣ ନା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରିବନି ପାରୁଥିଲେ ସେ କଣ ସେ ନାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କଣ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ପୁରୁଷର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟା ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମର ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହଉଛି ତ ଜଣେ ଯଦି ପୁଅର କାମ ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୁଅ କହିଲେ କିଛି ଅତୃପ୍ତି ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେକ୍ସରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ପୁଅ ମାନେ ପୁଅ ସେ କାମ ଯାହା ବି ହେଇପାରୁଛି ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ତ ଆସିଲା ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହିଦେଇଦେଲି ନା ଆମର ସେକ୍ସଟା କଣ ହଉଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ biological and physiological characteristics ତାହେଲେ ଏଇଟା ରେଫର୍ସ କରିବ କଣ Okay, ତ କଣ ହଉଛି ନା it is refers to the biological and physiological characteristics that distinguish between କଣ ହଉଛି ନା ଆମର distinguish ଆମର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ରହୁଛି ତ ଇଏ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର it is refers to the biological and physiological characteristics that distinguish male and female ତ ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଆମର କଣ ରହୁଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିପାରିବ କଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସ ତ ଏଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର କଣ ନା ସେକ୍ସ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ସେକ୍ସ କହିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଛେ ଇଏ ପୁଅ ପିଲା ସେ ଝିଅ ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସେକ୍ସ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେକ୍ସଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରୋକ୍ରିଏଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରି ତାକୁ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ଇଏରେ ରହୁଛି କଣ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା କି ତମର ଡିଫରେନ୍ସ ତମର ଅଛି
ଆମର ତମର ରହୁଛି କଣ ଆମର ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରିବ କଣ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡା ରହିଲା ତାକୁ তুমি ଗୋଟେ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଦବ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉ ଆସିଲା ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକେ ଆମର କଲଚରାଲ ସୋସିଆଲି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଆମର ଡିଫରେନ୍सेस बिटवीन बॉयज गर्ल्स तो यही प्रकार सब लिखि पारि बा मेन और मेन तापर जते बेला हमर सेक्स आसिला सेक्स जेटा हम कोन सेक्स रेफर्स टू द कोन आसीथिबो ना हमर रेफर्स टू द चेंजेस बा हमर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन कोन रे पर मे और मेन हमर मेल फीमेल एंड इंटरसेक्स हेता तो एमन के भीतर आसिला सब बेले हमर डेफिनेशन को प्रथम दो तापर कोन होची तो जेंडर सेक्स ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ଟା ଦବ ହେଲା ଡେଫିନେସନ ଟା ପ୍ରଥମେ ଦବ ଡେଫିନେସନ ଦେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ତ କଣ ପାର୍ଟ ନା ଜେଣ୍ଡର ଟା କଣ ଅଛି ନା ଦ वर्क आल्सो बी कंस्ट्रक्ट इन द सोसाइटी तो जो वर्क सब रोचे सी हम सोसाइटी अनुसार कौन ना कंस्ट्रक्ट हो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो किंतु हमर सेक्स रे कोन होतिबो ना सी हमर हां ये फिक्स रही सेक्स अनुसार कामटा फिक्स रही किंतु ए जेंडर अनुसार कोई तो स्थान अनुसार बदल जितो घरे हुए तो जे घर देखिए पे गले मां करो इंपोर्टेंस बेस बाहर जेते जिबे बापा इंपोर्टेंस बेस किंतु सेक्स अनुसार जो प्रकार इंपोर्टेंस थी सब आड़े समान हो चेंजेस हो जोटा कि कौन कहे ना policies respond to sex differences in areas to do in the physical body तो physical body अनुसार से हमर ये पटे तो किदो जे हमर जेंडर रे कोन होची ना जेंडर स्टेरियोटाइप एंड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स रहउची लागी जेंडर जोना फिक्स रहउची जो हम जेंडर जो काम रहउची से हमर फिक्स रही स्थान अनुसार से हमर रहउची तो हमर मानिबा चलबा चलन जो उनटा अछि चलनटा सब बेले तो तापरे हम कोन रहउची ना हमर जो कथा कहउतरे सेक्स रे कोन होतु हां एटा डिफरेंस कोन होची ना जेनिटल एंड रिलेटिव डिफरेंसेस हमर प्रोक्रिएटिव फंक्शन तो जन्म पाकर जो जनन अंग अनुसार ताको हमर डिफरेंस हमर ये करा जाय जनन अंग द्वारा ताको सूचित करा जाय जे पुओ से छी कि हमर इंटरसेक्स रहउची किंतु एठी हमर कोन काम अनुसार ताको हमर डिफरेंस करा ये पुओ ना छी पुरुष ना नारी तो काम ही ताको डिफाइन करबो कि पुरुषर काम कहउची ना जे हमर नारीर काम हमर कोन ना हमर जेंडर तापर कोन होची हमर सेक्स ता कोन होची नेचुरल जो सेक्स ता रहला ये नेचुरली एटा किछ बदली बार नहीं ये हमर प्राकृतिक क्या ये नेचुरल किंतु एइठी कोन होची ना ये सोशली कंस्ट्रक्ट हमर सोशल जरा कंस्ट्रक्ट होची जे एई कामटा पुओ मानको एई कामटा झियो मानको तो एटे एई काम एई सब प्रकार जिंस सब हम सोशल हम कंस्ट्रक्ट करू किंतु ये अनुसार पुओ झियो मानकर हमर कोन होचे ना हमर सेटा होचे कोन नेचुरल हम कहि परिबा नाही जे पुओ पिला हे से कोन पिला जन्म करि पारे तो सेटे सब तार सब काम सब कोन नेचुरल से किछि हमर भेरी हबो नाही से नेचुरल से नेचर अनुसार से तापरे हमर सेक्स टा होच कोन ना यूनिवर्सल टर्म होच सेना यूनिवर्सल सब आड़ पय समान किंतु हम जेंडर टा कोन होच ना प्लेस अनुसार से भेरी पारे हुए तो हम भारत रे ही पारे हमर कोन नारी माने बहुत बचर एमिति भी देश अछि कोन सेठी हमर नारी माने को बेसी प्राधान्य दिया नारी माने हे नारी प्रधान देश करे एमिति बहुत फैमिली थाए जोंटी कोन ना पुरुष हम कोन साधारण हम फैमिली माने कोन होय ना बापा होते हम परिवार रहे तो एमिति स्थान अछि जोटा कि हमर कोन ना सेठी महिला माने होचो दिखे महिला माने के कथा अनुसार तांको परिवार सब काम हो तो सेटा कोंटी भेरी करिवो ना हम जेंडर अनुसार भेरी करी
तो ସେଇ ସବୁ କାମଟା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ସେ ଭେରି କରେ ଅର୍ଥାৎ ଜେଣ୍ଡରଟା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଭେରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପଲସରି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟା ହେଉଛି ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଯଦି କହିବେ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥଟା କହିବାରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟର୍ମ କହିପାରିବେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ସେକ୍ସ ଭିତରେ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତମର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆସିଯାଇଥିବ ତମର ଭିତରେ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ସେକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଜେଣ୍ଡର ସେକ୍ସ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ରହୁଛି ତ ଏବେ ସବୁ ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ସେକ୍ସର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ସେକ୍ସ କ'ଣ ସମାନ ଜିନିଷ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଏଇସବୁ ବହିରେ ତମର ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଖିନି ହେଲା ତ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଟାଗୋରୀଟା ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଲା ଡେଫିନେସନ ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ କରି ଦବ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ଦିଅ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତାର ଡେଫିନେସନଟା ଆଗ ଦବ ହିଁ ଦବ ତ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଫେମିନାଇନ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଭଲ କି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ବୁଝି ଦେଇଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ଭଲ କରି ଆମର ତମ ସହିତ ଭଲ କି ଆମର କ'ଣ ବିହେଭିୟର ଭଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖିବ ତେଣୁ ଯଦି କଥାଟାକୁ ଭଲ କି ନ ବୁଝେଇଛ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମ ଉପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ବେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରୁଥଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ତ ଏକାଡେମୀ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ବି ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ସେକ୍ସ ଭିତରେ ନା ସେ ସବୁ ଦୁଇଟା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଟର୍ମ ବୋଲି ତମେ ନିହାତି କହିପାରିବ ଯେଉଁଟା କି ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ସବୁ ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବିଭେଦୀକରଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆଜି ତ ସରିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପଢିବା ଆଉ